श्री गुरु ब्रह्म महिमालेक शरणं श्री गुरु ब्रह्म महिमालेक शरणं श्री गुरु ब्रह्म महिमालेक शरणं। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफर आपण मानकु स्वागत जनाई आरंभ करुछि 2024 मसीहा एप्रिल मासर मासिक राशिफल। एही राशिफल आरंभ करने पूर्वर आपण मानकु मोर अनुरोध, जेउ माने प्रथम करी आमर यही गुरु कृपा यूट्यूब चैनल को आसिछंती बा देखुछंती से माने गोटिए सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपणक पाखरे पहुँची पारिबो। आपण को जणाई दिया जाउछि कि जेउ मानकर विवाह विलंब हेलानी, विवाह रे बारंबार बाधा आसुछि, चाकरी क्षेत्र रे बारंबार चेष्टा करी मध्य चाकरी होई पारु नाही, सेमाने निजर जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान और निजर नाम आमर यही गुरु कृपा यूट्यूब चैनल मेल आईडी रे प्रेरण करंतु, ताहार सुविचार करा जाई प्रतिकार मान आपण को कहाजिबो। आसंतु एबे जानिबा 2024 मसीहा एप्रिल मासरे मकर राशि मासिक राशिफल। मकर राशि राशि चक्रर दशम राशि, राशि अधिपति शनि महाग्रह। एही राशि सौर मंडलर 270 डिग्री ठारू 300 डिग्री मध्यरे अवस्थित। मंगल महाग्रह मकर राशि रे उच्च ग्रह। मकर राशि जात व्यक्ति निजर धन प्रति विशेष आग्रह देखांती, अଯଥାରେ खर्च प्राय करती नाही। प्रत्येक घटनार कारण खोजी बाहर करिबा एमानकर प्रकृति। हठात कौनसी काम को एमाने विश्वास करती नहीं। समस्त प्रकार कार्य, समस्त प्रकार चिंता और समस्त प्रकार कथा बारंबार एमाने परिवर्तन करिथांती। समय समय एपरी काम करिथांती जहा अन्य मानक ठारू उपहासर पात्र मध्य होइथांती। एमाने प्रायतः अस्थिर मना किंतु भारी चतुर। एपरी माया विस्तार करी काम करती ताहा केही जानी पारंती नाही। अधिक समय शत्रुंक सहित मित्रता करी काम हासिल करिनियंती। काम हासिल परे मित्ररु शत्रु होई जाती। नुआ कार्य, नुआ प्लान और नुआ बंधु सृष्टि करी पुराणा को सर्वदा त्याग करथांती। अन्य व्यक्ति को समयर मूल्य बुझांती, धैर्य धरिबा को शिक्षा दियंती, किंतु निजे ताहा करि पारंती नाही। मकर राशि व्यक्तिंकर कथा और काम अलगा करती, कहती गोटे करती आउ गोटाए। चतुर बुद्धि बलरे उच्च राजनीति रे जोग देई सफलता पाई थांती। समस्तंकर समकक्ष हेबाकु चाहिथांती। व्यवसाय उत्तम करती। बहु जटिल कामरे हाथ देबारु परिवार ठारू विच्छिन्न मध्य हो जाती। मकर राशि 3 गोटी नक्षत्र को नहीं गठित। प्रथम नक्षत्र उत्तराषाढ़ा। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र हेला रवि महादशार जन्म नक्षत्र, नरगण और नकुल वर्ग। सर्वदा परिष्कार परिच्छन्न रही थांती। सर्वजन प्रशंसनीय। ईश्वर भक्ति जाग्रत थाए। मुह किंबा नाक एमानकर टिके लंबा रही थाए। उत्तम संतान प्राप्ति होती। सेवा मनोवृत्ति प्रखर एमानकर थाए। एमानकर स्मरण शक्ति मध्य प्रखर थाए। जन्म हेबार 12 दिन रे एमाने कौनसी बात रोग रे पीड़ित होती। 5 वर्ष समय रे अग्नि भय हुए। 28 वर्ष समय रे सांघातिक रोग होता है। 44 वर्ष रे शत्रु माने चतुर्दिगरु घेरी जाई बड़ हैरान करती। 80 वर्ष रे चक्षु रोग हेतु जल भय होता है। मकर राशि द्वितीय नक्षत्र है श्रवणा नक्षत्र। श्रवणा नक्षत्र देवगण, बानर वर्ग। चंद्र महादशा एही नक्षत्र जन्म नक्षत्र। सुगंधित द्रव्य एमाने बहुल मात्रा रे व्यवहार करती। पृथुल शरीर, कमनीय कांति और रूप होइथिबारु नारी मानकर मन चोरी करिबारे ओस्ताद। बहुभाषी, विभिन्न प्रकार भाषा एमाने
କହିପାରନ୍ତି। ସୁଖମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି, ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଜନ୍ମର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷରେ ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ଫୁଡ୍ ପୟଜନ ହୋଇଯାଇପାରେ। 5 ବର୍ଷରେ ଅଗ୍ନି ଭୟ ହେବ। 7 ବର୍ଷରେ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣରୁ ଆଘାତ ପାଇବେ। 13 ବର୍ଷରେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଭୟ। 15 ବର୍ଷରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆସେ। 16 ବର୍ଷ ଠାରୁ 90 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଖ ମିଳେ। ନାରୀମାନେ ଗଳ୍ପ ପ୍ରେମୀ, ଅଧିକ ଗଳ୍ପ କରନ୍ତି ଓ ଗଳ୍ପ ଶୁଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଗୁରୁପାକ ଖାଦ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ଅତି ଆଗ୍ରହର ଖାଦ୍ୟ। ଏମାନେ ପଣ୍ଡିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୁପ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ପୀଡ଼ା ମିଳେ। ଏମାନଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ମତ୍ସ୍ୟ ଆକୃତିର ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ତୃତୀୟ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଲା ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର। ଦାନବଗଣ ଓ ମଙ୍ଗଳ ମହାଦଶାଙ୍କର ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ର। ସିଂହ ବର୍ଗ। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଷ୍ଠୁର ପ୍ରକୃତି, ଯୁଦ୍ଧଖୋର, ଲମ୍ବା ଶରୀର, ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ହାତ ଓ ପାଦ ମଧ୍ୟ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ହୋଇଥାଏ। ଏମାନେ ପ୍ରବଳ କ୍ରୋଧୀ ଓ ଚୁଗୁଲି ଜାତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି। ନିର୍ଭୀକ ଓ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ହୃଦୟ କିଣିପାରନ୍ତି। ସନ୍ତାନ ସ୍ନେହୀ। ଜନ୍ମର 25 ଦିନରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଥାଏ। 5 ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ୱର, 18 ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ୱର ହୁଏ। 25 ବର୍ଷରେ ବଡ଼ ବିପଦ ଆସେ। 40 ବର୍ଷରେ ହାର୍ନିଆ ଅପରେସନ ହୋଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଅଣ୍ଡକୋଷ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଏ। 50 ବର୍ଷରେ ଜଳ ଭୟ, 60 ବର୍ଷରେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ, 80 ବର୍ଷରେ ମାର୍କ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ, ଶ୍ରବଣା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଜାତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ କଥା ହୁଅନ୍ତି ଓ ବହୁତ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ହଜମ ନ ହେଉଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ଏମାନେ ଭାରି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ଆଗ୍ରହୀ, ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦାନଶୀଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ସକାଶେ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି ଓ ସମ୍ମାନ ପାଇଥାନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ମକର ରାଶିର ଶୁଭ ଅଙ୍କ 1, 2, 3 ଓ 9। ଶୁଭ ବାର ବୁଧବାର, ଶୁକ୍ରବାର ଓ ଶନିବାର। ଶୁଭ ଗ୍ରହ ବୁଧ ଗ୍ରହ, ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଓ ଶନି ଗ୍ରହ। ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ମକର ରାଶି ସକାଶେ ମେଷ ଲଗ୍ନ ଶୁଭ, ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ ଶୁଭ, ସିଂହ ଲଗ୍ନ ଶୁଭ ଓ ମକର ଲଗ୍ନ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ। ଅଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 4, 5 ଓ 8। ଅଶୁଭ ମାସ ବୈଶାଖ ମାସ। ମକର ରାଶି ସକାଶେ ଘାତ ଲଗ୍ନ ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ। ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଚନ୍ଦ୍ର। ଘାତ ବାର ମଙ୍ଗଳବାର। ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର, ଯାହାକି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ର। ଘାତ ତିଥି ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି। ଘାତ ଗ୍ରହ ରବି ଗ୍ରହ, ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହ ଓ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ଗ୍ରହ କେଉଁ ଫଳ ଦେଉଛନ୍ତି। ମକର ରାଶି ସକାଶେ ରବି ଗ୍ରହ ତୃତୀୟରୁ ମାସର 14 ତାରିଖ ଠାରୁ ଚତୁର୍ଥକୁ ଯିବେ। ମଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱିତୀୟରୁ ଏପ୍ରିଲ ମାସର 23 ତାରିଖ ଠାରୁ ତୃତୀୟକୁ ଯିବେ। ବୁଧ ତୃତୀୟରେ, ବୃହସ୍ପତି ଚତୁର୍ଥରେ, ଶୁକ୍ର ତୃତୀୟରୁ 26 ତାରିଖ ଠାରୁ ଚତୁର୍ଥକୁ ଯିବେ। ଶନି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅଛନ୍ତି, ରାହୁ ତୃତୀୟରେ ଓ କେତୁ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ରବି ମହାଗ୍ରହ ତୃତୀୟରେ ରହି ଆପଣଙ୍କୁ ବରଦାନ ସଦୃଶ ଫଳ ଦେବେ। ପୂର୍ବରୁ ହେଉନଥିବା କାମ ଅତି ସହଜରେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଅଚାନକ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ଘରେ ଓ ବାହାରେ, ଅଫିସରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବ। କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଏହା ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଫଳ। 14 ତାରିଖ ଠାରୁ ରବି ଗ୍ରହ ଚତୁର୍ଥକୁ ଯିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିବାଦରେ ଫସାଇ ଦେଇ ପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଅତି ଅଶୁଭ ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରିବେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତି ବଢ଼ିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ଆପଣ ବିଚଳିତ ହୋଇଯିବେ। ମା ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ମତାନ୍ତର କିମ୍ବା ମନାନ୍ତର ହୋଇ କଳହ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୌନ ସୁଖରେ ବାଧା ଆସିବ। ମାମୁଁ ମାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସକାଶେ ବହୁ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ। କଷ୍ଟରେ ଦିନ କାଟିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଶୁଭ ଫଳ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ବାଧା ଦେଉଥିବାରୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଫଳ
କମ ମିଳିପାରେ। ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ ଦ୍ୱିତୀୟ ମଙ୍ଗଳ ଅଶୁଭ ଫଳ। ଆପଣ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସେ କର୍ମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଅଚାନକ ଆପଣଙ୍କର ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ିଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର କଥା ଗୁଳି ପରି ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ନିଜ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ସେମାନେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇବେ। 23 ତାରିଖ ଠାରୁ ମଙ୍ଗଳ ତୃତୀୟକୁ ଯିବେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଫଳ ହେବ। ତୃତୀୟ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ସାହସ ଓ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରି ଆପଣଙ୍କର ମନୋବଳକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବ। ମଙ୍ଗଳ ଦେବତାମାନଙ୍କର ସେନାପତି, ତେଣୁ ଆପଣ ସେନାପତି ସଦୃଶ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଭିତରେ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବ। ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା ବିନା ବାଧାରେ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ 2 ଗୁଣ କରି ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଗୃହକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର କିଛି ଖରିଦି କରି ଆଣିପାରନ୍ତି। ବୁଧ ମହାଗ୍ରହ ତୃତୀୟ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ ସକାଶେ ଦୁଃଖମୟ ସମୟ ଆଣିବ। ବହୁ ଅଶାନ୍ତିରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ, ଆପଣ ଯାହା କରିବେ, ଯାହା କହିବେ ତାହାକୁ କେହି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଜ୍ଞାନହରା ହୋଇ ଅଜ୍ଞାନ ପ୍ରାୟ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଘୁରି ବୁଲିବେ। ଏହି ଅଶୁଭକୁ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ବାଧା ଦେଇପାରୁନଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ଚତୁର୍ଥ ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ଏହା ବୋଝ ଉପରେ ଲଳିତା ବିଡ଼ା ସକାଶେ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେ। ଯେଉଁ ଡାଳ ଧରିବେ ସେ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ବିପଦ ଉପରେ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସିବ। ଆପଣ ହତୋତ୍ସାହ ହୋଇ ଦରିଦ୍ର ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଖାଲି ଘୁଣି ହେବେ। ଦୁର୍ନାମର ବୋଝ ମୁଣ୍ଡାଇବେ। ଏହି ସମୟରେ ବନ୍ଧୁ ବିୟୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁ କଷ୍ଟ ଦେବ। ଅଶୁଭରେ ଏହି ସମୟଟି ଆପଣଙ୍କର କଟିବ। ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟରେ। ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ ଏକ ଶୁଭ ଗ୍ରହ। ତୃତୀୟରେ ଶୁକ୍ର ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ଶୁଭ ହିଁ ଶୁଭ ମିଳିବ। ଯେହେତୁ ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ ଏକ ସୌକିନୀ ଗ୍ରହ, ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ବିପଦ ଥାଉ, ଯେତେ ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସୌକିନୀ ଜିନିଷ ଖରିଦି କରିବାକୁ ଭାରି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଓ ଖରିଦି ମଧ୍ୟ କରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଧନ ମିଳିବ କିମ୍ବା ଧନ ମିଳିବାର ସୁଯୋଗ ଆସିଯିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସେହି କର୍ମରୁ ଆପଣଙ୍କର ସୁନାମ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବ୍ୟାପିଯିବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ସୁଖରେ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ ଓ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ମାନେ ପ୍ରେମରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଶନି ମହାଗ୍ରହ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଶନି ସପ୍ତାହର ଶେଷ ଭାଗ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା କର୍ମର ଫଳ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆପଣ ସର୍ବଦା ଶୁଭ କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ଧର୍ମ କାମ କରନ୍ତୁ, ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି ମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ଛୋଟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଅଶୁଭକୁ ଶୁଭରେ ପରିଣତ କରିଦେବେ, କାରଣ ଶନି ହେଉଛି ଛୋଟା ଲୋକର ପ୍ରତୀକ। ଜମିବାଡ଼ି ବିବାଦ ସମୟରେ ଆପଣ ନୟାନ୍ତ ନ ହୋଇ ସାହସର ସହିତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ। ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ ତୃତୀୟରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସତ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ ବା କରୁଛନ୍ତି ତାହାର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ସତ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ ବହୁ ଅର୍ଥର ମାଲିକ ହେବେ। ଅର୍ଥ ଲାଭର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଅସତ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତଳିତଳାନ୍ତ କରିଦେଇପାରେ। ଆପଣ ସମ୍ମାନର ପାତ୍ର ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅସମ୍ମାନ ପାଇବେ। କେତୁ ନବମରେ ରହି ରାହୁଙ୍କର ଶୁଭ ଫଳରେ ବାଧା ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର କରିଦେବ, ବହୁ କ୍ଷତି କରାଇବ। ଏତେ ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟରେ କେତୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଆଗେଇ ନେବ। ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଧର୍ମ କାମ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହ ଅଶୁଭ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶୁଭ ଫଳ ଆଣି ଦେବେ। ଆମର କର୍ମ ଫଳ ହିଁ ଆମର ଧର୍ମ। ଆମେ ଯଦି ଧର୍ମ କାମ କରିବା ଆମକୁ
शुभ फल मिलिब अधर्म काम कले अशुभ फल मिलिब। एही गला 2024 मसीहा एप्रिल मासरे मकर राशिर मासिक राशिफल यार परवर्ती राशि कुंभ राशि विषय आलोचना करिबा। श्री गुरु महिमा अलेख शरण।